परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी, धन धन भगत जयदेव जी। साध संगत जी, असी पिछले कुछ दिनों तो भगत जयदेव जी की कथा का आनंद माण रहे हाँ। अज असी होर उन्हां दी कथावां दा आनंद माणांगे। जद राजे नूं इस गल का पता लगा कि जिथे कोई गीत गोबिंद दे गाउंदा है पुरखोत्तम प्रभु उत्थे ही प्रेम डोर दा बद्धा सुनन लई चला जांदा है, तां उसने सारे शहर विच डौंडी फिरवा दित्ती कि गीत गोबिंद दी महिमा महान है, इसलिए इसनूं गाउण वाला भावें कोई राजा होवे जां रंक, उसनूं चाहिदा है कि इसनूं वड्डी सुंदर स्वच्छ पवित्र जगह ते प्रेम भरे मिठे मिठे अखरां विच अते मिठी ਜਿਹੀ सुर विच गावे अते गाउंदियां होइयां अपने दिल विच अजिहा यकीन रखे कि पुरखोत्तम प्रभु भगवान मेरे कोल ही बैठ के इसनूं सुन रहे ਹਨ। ਕਿਹਾ ही चंगा होवे कि इसनूं गाउणा शुरू करन तो पहले ही प्रभु जी दे बिराजमान होने वास्ते अपने कोल एक स्वच्छ सिंघासन विछा लवे, ताकि इसनूं सुणदियां होइयां प्रभु स्वामी नूं किसी तरह की कोई तकलीफ ना उठानी पवे। एक मुगल ने भी यह डौंडी सुनी तो उसने भी इहो ही रीत मन विच वसा लई। ਉਹ भी हर रोज़ इसे तरह गीत गोबिंद नूं गाया करदा सी। एक दिन ਉਹ ਘੋੜੇ ते चढ़ के किते वांढे जा रहा सी तां प्रेम तरंग विच आया, गीत गोबिंद दा गीत गाउण लग पिया। फिर की सी, झट ही प्रभु एक काले ਜਿਹੇ रंग वाले पुरख रूप विच बन के घोड़े दे अगे अगे तुरे जांदे उसनूं दिखाई दिते। इस पोथी दा प्रताप मैं कित्थों तक कहां, इसनूं तां स्वर्ग विच देवांगना भी गाउंदियां हन, क्योंकि जिस पुस्तक नूं प्रभु ने प्रसन्न हो के अपने हत्थां नाल आण के लिखिया होवे उस दी महिमा नूं कौन कह सकदा है। गीत गोबिंद विच प्रभु ने अपनी पवित्र हस्तकमलां नाल पद पूਰਨ कीता। हुण एक प्रसंग होर है कि कुछ चिर भगत जी जगन्नाथपुरी विच रहे तां आप जी दा मन चाया जो बाहर दा सैला कर आइए। अजिहा विचार करके पूरी तो तुरे। एक राजे दे शहर विच पहुंचे तां उसने इन्हां दा बहुत ही सन्मान किया ते कई दिनां तक इन्हां नूं अपने घर विच ठहराया। इन्हां दा संग करके हरि कीर्तन भगती दा लाभ खटिया ते टूरन लग्गियां नूं बहुत सारा धन लिया के भेंट कर दिता। जयदेव जी ने कहा, राजन, भगवत प्रेम की प्राप्ति चाहण वाले पुरुष दे वास्ते धन पदारथ जहर दे समान हैं। धन पुरुष नूं अन्ना बोला कर दिंदा है अते धन दे सबब ही हिरदे विच लोभ ते राग द्वैक पैदा हो जाते हैं। सारे अनर्थां दे मुੱਢ रूप धन नूं मैं नहीं चाहता। भावें जयदेव जी ने राजे नूं बथेरा ही उपदेश किया अते धन दा दुख वखा वखा के उस तो इनकार किया, पर राजे ने एक ना मन्नी अते कहा, महाराज, धन निरापुर दुख दा कारण नहीं, सुख दा भी जनक है। फिर प्रदेश विच तां धन वर्गा हितू ही कोई नहीं, जिथे कोई माँ प्यो सज्जण मित्र संबंधी ना होवे, जिथे अनेक तरह दे दुखां दी संभावना होवे, जिथे दुखां दे विच फसे नूं जान दा भी अंदेशा होवे, उत्थे अते ठीक उस समय जदों किसी पासियों कोई बाहुड़ी ना करदा होवे, उस वेले धन दी किरपा नाल पुरुष सब नूं अपना बना सकदा है। दुनिया दे सारे सुख धन नाल प्राप्त कर सकदा है। दुनिया दे लोकां नूं धन नाल अपने यार मित्र ही नहीं सगों सेवक बना सकदा है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ बने होए सन ਉਹੀ ਧਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। इस तरह के अनेका बचन कह के राजे ने बदोबदी बहुत सारिया मोहरां जयदेव जी दे पल्ले बन दित्तियां। जयदेव जी
ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਐ ਮਸਤਕ ਪਰਵਾਣੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। 3-4 ਡਾਕੂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਏ। ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਉਪਦਰਵ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਣੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਿਸੰਗ ਖਾਓ, ਖਰਚੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੌੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵੀ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਦੇ ਵਰਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਿੱਡਾ ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਬੂਤਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰੋ ਨਾ, ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲੋ। ਵਿਚਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਰੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਗਿਣ ਕੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਧਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਗੌੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੀਲਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਵਾਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਮਾਨੋ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਨੇ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੀ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਮਹਾਤਮਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਗੌੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਏ, ਜਿਉ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੰਧੂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਦਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਭੇਖਧਾਰੀ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖੁਆਇਆ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਭੇਖਧਾਰੀ ਠੱਗ ਰਾਜੇ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਪਾਸੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਚਰਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਢਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਲਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅੱਜ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਪਾਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪੀ ਠੱਗ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤਨ ਬਦਨ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਟੁੰਡ ਰਗੜਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਸਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਲਛਮਣ ਸੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦੂਬਿਲ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੈਦੇਵ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਂ। ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਠੱਗ ਲੋਕ ਧਨ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਤੁਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖ ਕੇ ਧਨ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਆਣ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਠੱਗ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਘੜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬ ਸਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜਨ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੈ। ਤਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਰਾਯੰ ਸੁਸਿਧੰ ਸਵਾਨਗ੍ਰਾਤ ਮਾਸਯੰ ਧ੍ਰਿਤਵਾ ਨੂੰ ਕਪਾਲੀ ਬ੍ਰਿਤੰ ਚਰਮਣੇ। ਰਾਜਨ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਨੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਐਵੇਂ ਸੰਤ ਜਨ ਸੰਤਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ, ਸੰਤ ਉਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਹਾੜਾ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਦਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਨ ਇਹੀ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਸਸ ਸੀਤਲ ਕਿਨਕੀਤ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਸਰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਸਰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ
ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਿੰਦੂ ਬਿਲ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।